This is their farm, and Merazad is just right there where the trees are. So we can see how close this farm is, literally right next to Merazad. His land abuts the line of Merazad, right? That's right, yeah. So his road goes right to Merazad right here. Here's the two little cows. And there's the road we walked down. We came down this road that goes right to Merazad. Not too far from where the swing is that you sit on. Well, there's the staff quarters where Mani had her office for a short while, and a couple of the women residents stay in there. So there you are, how close you are. And the building next to that you see over there through the trees, that is the archive building here at Merazad. You can see how absolutely close they are. And what's over here? What are we looking at over here? Ah. Lemongrass. Yogurti. They eat aloe vera every day. What do they eat it with? Just like that. Huh? Just like that. Just like that, directly. Ah, we have a lot of aloe vera plants at Merazad. It keeps him healthy. Ah. So how much aloe vera does he eat a day, Mera? How much? Yeah, how much does he eat a day? तुम्ही किती कोरफड खाता रोजचं म्हणतो? नाही काही बुखार झाली तर If only if he's unwell, he says he eats a piece. Ah. Not every day. Sorry. जर काही नाही झालं आपल्याला काही नाही झालं ना मी इंग्लिश घेत नाही अजून बरोबर आहे. तुमच्या दवाखान्यात केस पेपर सुद्धा नाही अजून कारण कशाला तुम्हाला बाबाने इतकं चांगलं स्वास्थ्य दिलंय कशाला इंजेक्शन नको. Okay. Very nice. There's Seclusion Hill right They there. actually put that on the floor, to keep the floor Yeah, cool. I know, but I didn't want it on my shoe. There's Seclusion So Hill. आम्ही तुमचा लय वेळ घेतला. जा 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 जा. आम्ही येऊ कधीतरी आम्ही जाऊन जेवू. चपाती बिपाती खायची. नको बाई आम्हाला तिकडे जाऊन मला शैलीबाई म्हणाली हो. Can you imagine they got to build a path that made it easy for Baba to That's walk? right. When Baba first came, he couldn't climb up because there was no path. So Donkin came, he surveyed everything, and then he took him, between the two of them, they built the path. 4 hours every day. He's spoken about it on the Oh, wonderful. video. मेरे बाबा की जय Today, we are going to interview Mr. Sampati Jine, who is 91 and a half years old. He lives on a farm outside of Merazad, just outside Merazad boundary, and has been around since Baba's time. He is the last person living who was here when Baba went up Seclusion Hill and lived there in seclusion for all the days that he did. On both occasions, he helped Baba set up the huts, bring them down, and we will be listening to his story. Today is the 10th of September 2011. And Sampati has very kindly agreed to tell us his story and all his memories of Baba. I am going to move away now. Sampati speaks only Marathi, and because of his age, it would be difficult for us to stop and translate and then have him start again. So the interview will be done totally in Marathi, and then later on at a date after this, we will put subtitles on or do an English translation and slot it in. But today the interview will be done wholly in Marathi. Jai Baba. जय बाबा Jai Baba. So 1 minute and we'll just get him right in. Ready? I am ready when you guys are. संपत्ती जी तर तुम्ही पहिल्यांदा बाबांना पाहिलं तुमचं तर हे मूळ गाव आहे हा तुमचा जन्म पिंपळगाव माळवीमध्ये झाला मग तुम्ही बाबांना पाहिलं पहिल्यांदा तेव्हा तुम्ही किती मोठे होता मी 18 वर्षाच्या वयात होता 18 वर्षाच्या वयात तुम्ही बाबांना पहिल्यांदा पाहिलं आणि तुम्हाला त्या पहिल्या भेटीबद्दल काय आठवतं शेतीबद्दल उत्तम आनंद वाटायचा
हा बाबा कसे दिसत होते त्यावेळेला? बाबा त्या टायमाला मला सुरुवातीला शेती करायला लावली. हा नंतर हा मग पुढं मग पहारा दिला काही दिवस. बरं. हा. हा काही दिवस टेकडीवर पाणी घेऊन गेलो. हा हा कावड भरायची हं, आणि पाणी वर घेऊन जायचं. हं. तर बाबा इकडे आले, हा तुम्ही 18 वर्षाचे होता, मग ते टेकडीवर जायचा त्यांचा नाही कार्यक्रम? ते कसं आहे फिरायला गेले. हा फिरायला गेल्यानंतर त्यांना जाता नाही आलं. हा मग डॉंकिंग हा गोरा हा हा डॉन्किन, डॉक्टर डॉन्किन. डॉंकिंग गोरा हं, ते आणि मी आम्ही चक्कर मारली. मग त्यांनी सांगितलं पैलवान हं, हं, आपण इथं रस्ता बनवू. हं. मग ते ना आम्ही बरेच दिवस जायचं, 4-4 घंटे काम करायचं. अच्छा. हा. आणि तुम्ही आणि डॉन्किन साहेबांनी हा रस्ता तयार केला? हा बरं. मग नंतर बाबा टेकडीवर गेले? टेकडीवर गेले, तिने ते पसंत केलं. हं. मग तिथून पुढे तिने त्या 2 खोल्या बांधल्या. अच्छा बरं. आता ते 2 खोल्या बांधल्या. हा. तर तुम्ही पहिल्यांदा बाबांना भेटला त्याच्या किती वर्षानंतर बाबांनी त्या 2 खोल्या बांधल्या असेल? ते कमीत कमी 5 वर्षांनी पुढे बांधल्या. 5 वर्षांनी पुढं. आणि पण त्यावेळेस बाबा येत जात तर होते आणि तुम्ही त्यांना भेटत होता. हा ते खोल्या बांधायच्या अगोदरची गोष्ट. तर त्या 5 वर्षात तुम्हाला बाबांचं काय आठवतं? भावांचं पाठवत काय नाही, फक्त ते यायचे फिरायला हा. जायचे. काही टायमाला जय बाबा करायचे, काही टायमाला ते आपल्या याच्यात निघून जायचे. निघून जायचे. बरं. आणि त्यावेळेला दुसरे कोण कोण असायचे बाबांच्या बरोबर? बाबांच्या बरोबर मेराबाई, हां मनाबाई, हां नंतर रानूबाई, हां गवेर. हां गवईबाई, डॉक्टर गवई. हा आणि मेरूबाई असायची? मेरूबाई. मेरुबाई असायचे. हां असायची. आणि गडीत पुरुषात कोण कोण होतं घरी तिकडे? बाहेर गावचे सगळे होते. मग हां हा, ते काय आपले शेळके हां गुंडेगावचा हां आणि तुकाराम म्हणून मेराबादचा. बरं. हा ते कामाला होते इकडे. हे कामाला होते. आणि बाकीची मंडळी कोण कोण होती? बाकीची मंडळी बरीच होती, पण आता त्यांची एवढी पूछतापास विचार केला नाही. नाही तुम्ही नव्हतं केलं त्यावेळेला. हा. मग तुम्हाला मेराबाई यांची तुम्हाला दिसायचे का ते येत जाता? हा येत जाता फिरायला यायचे बरं. आपले. आणि मग आता समजा बाबा इकडे यायचे जायचे, तुम्ही त्यांची शेती करायचे, हा. आहे की नाही? आम्ही शेती करायचो. हा. ते आपले यायचे जायचे हां हां. आणि भेटायचे. असं येते. आणि ते तुमचे त्यावेळेस तुमचं लग्न झालं होतं का? तर मग काही दिवसांनी ते मला काय म्हणले, तू तिकडचं सगळं सोडून दे, हा. तू राहायला येते. हा. मग झोपडी बनवली हां. आणि आम्ही झोपडीत राहायचो तिकडच्या. तुम्ही आणि मुक्ताबाई तिकडे ती झोपडीमध्ये. बरं. मग ते आता बाबा टेकडीवर राहायचा कार्यक्रम केला तर त्यांनी तुम्हाला सांगितलं का तुम्ही या ते आम्हाला ते नाही हे जायचे तिथे राहायचे हा. ना, तिथं राहिल्यानंतर नुसते भेटायचे, बाकीचे जय बाबा करायचे, म्हणजे सगळं मिटलं करणं. हा बरोबर आहे. हा. पण आपण ते आता झोपडी बांधायची आठवण तुमची, बाबांनी त्यावेळेला वरती काही नव्हतं, नाही. एकदम विरान टेकडी होती, त्याच्यावर काही नव्हतं. तर मग ती झोपडी बांधायची तर कोणी सुरुवात केली बांधायची? बाबांनीच केली, पण ते गामड्याला बांधकाम करून आपले पत्रे उभे केले होते ना. हा त्या ॲस्बेस्टॉसचे पत्रे. पत्रे उभे केल्यानंतर मग 3-3 पत्रे वरून टाकून दिले एक खोलीवर. नाही पण त्याला पाया खोदला होता ते. पाया नाही काय आहे नाही. ना अजून हे. तो पाया खाली आपला परवा, जसा आता मी केला ना हा परवा, हा हा हा. असा परवा आहे ते. हा बरं. काका तिथं खांदल्या जात नव्हतं. नाही फक्त त्यावेळेला पाणी तुम्ही घेऊन जायचे का? हा पाणी घेऊन. कसं घेऊन जायचे तुम्ही ते? कसं घेऊन जायचे वर? कावडीने कावडीने खांद्यावर. खांद्यावर. हा. आणि एका दिवसात तुम्ही किती वेळा वर खाली जावं लागायचं? दुपारपर्यंत 12 वाजेपर्यंत 2 वेळेस, 2 वेळेस. आणि तिथून पुढून 1 वेळेस जायचं. म्हणजे दिवसातून 3दा कवाड घेऊन पाणी घेऊन जायचं. हा. आणि ते त्यावेळेस त्यांचं ते वरती देखरेख कोण पाणी करायचं? त्या वेळेला कसं होतं, आपली 12 हा. ना याच्यावर डंकीन होती, हा हापसाईची. हापसायची. हो. हापसाईची. हा. आणि कुठल्या विहिरीतून घ्यायचं पाणी? तिथून पुढं तिने ते इंजन बिंजन आणलं, तिथं खोली बांधली, इंजन बसवलं, हा. टाकी केली वर, हा. आणि मग ते तर मागे केलेली आहे हा ही. पण ह्याच विहिरीतून तुम्ही पाणी घेऊन जायचं का? आणि मग ते
माझ्या तिथे एक नळ काढला, हा. मी पाणी भरायचं त्या तिथूनच जायचं वर घेऊन. हा थोडे दिवस राहिले, हा मग ते नंतर पुढं मग तिने मुसाफरीला ठरवलं. हा मुसाफरीला ठरवलं नंतर मग ते बरीचशीच मंडळी निघाली. तर पुढे गेल्यावर ती मंडळी कंटाळली, फक्त 300 मंडळी त्यांच्याबरोबर राहिली. त्याच्यानंतर मग ते काय आले परत माघारी. परत माघारी आले. हा. पदर खायचं नाही, हा हा भीक मागायचं नाही, हा आणि कोणाला 2 पैसे देव सुद्धा म्हणायचं नाही. जर गाववाल्यांनी त्यांना पंगत दिली हा तर खायचं, कोणी नाही तर पदार्थ सुद्धा खायचं नाही, झाडपाला खायचा. तर कंटाळून गेली मंडळी, पळून आली. हो ते 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 त्यांच्या नवीन जिंदगीला निघाले होते तेव्हाची म्हणतात. ते भिक्षा मागून खायचे त्यावेळेला. तर एक ठिकाणी त्यांचा मुक्काम झाला जंगलात. हा तर एक बाई परपंचाला वैतागली होती. तर तिला 1 महिन्याचा मुलगा होता, ती घेऊन गेली संग. तर तो मुलगा तिच्यापाशी असायचा आणि ती हरिनामला लागली. रामकृष्ण हरी रामकृष्ण, तिला भगवानची आशा लागली. बरं. तर ती रात्रीच्या टायमाला काय झालं, तिचा आवाज आला बाबांच्या कानावर. जी काही मंडळी संघ होती ती मंडळी त्यांनी जागी केली. की म्हणे इथं हरिनामाचा गजर ऐकू येतो, त्याचा शोध करा. मग 4 लोक इकडे पाठवले, 4 लोक समोर पाठवले, 4 लोक इकडे पाठवले, म्हणजे 10 मंडळी पाठवली. तर ती बाई सापडली. तर तिचं वारुळ इथपर्यंत चालतो, खालूपासून तो वरपर्यंत. ती जी बसली होती ना अशी, रामकृष्ण हरे रामकृष्ण हरे रामकृष्ण हरे. त्याचा आवाज बाबांच्या कानावर आला. ते म्हणजे आपल्याला रात्री मला आवाज आला राम, आपण त्याचा शोध करायलाच पाहिजे, कोण आहे ते. मग ते पुढं शोध लागला. तर ते म्हणले, बाई तू इतकी का वैतागली, काय पाहिजे तुला. बाबा म्हणले. तिला आणल्यावर आंघोळ विंघोळ घातली, सगळं झालं. ती मुलगी तिला यायचं, आपला झाडपाला घालायचं, पण ती खायची. एक हिंडायचं फिरायचं खेळायचं, बारीक असायचं. पुढं ती म्हणली फक्त मला भगवान बघायचा. ती म्हणली बस, दुसरं काय नाही. मग बाबांनी तिच्या डोक्यावर हात ठेवला. ती म्हणली तू कोण आहे. ती म्हणली मी भगवान आहे. मी कोण आहे. तुम्ही भगवान आहे. आणि तुला आता काय दिसतंय. सगळं भगवान दिसतंय. तिने आत्मा सोडून गेला. भगवान पाहायचं म्हणलंय ती फक्त. बरोबर. आणि तिला ते भेटलं, मग तिने देह त्याग करून दिला तिथंच. आणि त्या पोराचं काय झालं. पुढं काय नाही. तिथून पुढे मग आले परत माघारी. येताना तिचा मुलगा होता ना, त्याचं काय झालं. मुलगा होता त्यो आपल्या आयरानातच राहिला. आईराम कसायला. तो नाही आला. तो म्हणला मी संन्यासी येईन आता, तर मला जायची काही कुठं गरज नाही. बर. तर आता परत बाबा आले. मग ते एकांतवास करायला टेकडीवर जाणार होते. ते सगळे मंडळी त्यांची इकडे पहारा घालायची, आहे की नाही. त्यावेळेला हे पण होते इकडे रतन साहेब 11. मग आपल्या इकडे आले, आपल्या बंगल्यात राहायचे नाही. पण ते टेकडीवर राहिले होते की नाही. टेकडीवर थोडे दिवस राहिले. नाही थोडे दिवस राहिले, पण ते थोड्या दिवसाचीच आठवण आम्हाला तुमच्याकडून ऐकायची. थोडे दिवस तिथे ती आपल्या आतमध्ये बसलेली होती. की काही कोणासंग बोलत चालत काहीच नव्हतं. बाकी काय नाही, तर टपाक बसले. बाकी त्यांचा आमचा प्रसंग येत नव्हता बोलायचा, चालायचा, बसायचा. पण त्यावेळेला तुम्ही पाणी घेऊन जायचं का मंडळीसाठी. पाणी त्यांना आंघोळीला प्यायला पाणी घेऊन जायचं फक्त.
दुसरं काय आणि काय- कुठं सोडायचं ते पाणी? कारण वरती जायची परवानगी नव्हती, कोणालाच जायची परवानगी. नाही बाकीचे कोणी जात नव्हते, फक्त ते जायचे आपली पेंडू शेट आमके तमके हो. शेट लोक जायचे. हो, पण त्याला- एक रानूबाई जायची, एक राणूबाई जायची. हा रानूबाई एक मध्यम वयाची बाई होती. राणूबाई माहितीये मला, पण ते जायचे टेकडीवर जायचे. जायचे नुसतं बघायचे, काय बोलायचं ते आपले बोलायचं, तर आपल्याला काय कल्पना नाही बरोबर नाही, पण तुम्ही पाणी घेऊन हा, जायचं तर फक्त- पाणी कुठपर्यंत सोडायचं ते? पाणी तिथं नेऊन कोणाच्या हातात द्यायचं? कोणाला द्यायची, माठामध्ये ते आपले ओतून घ्यायची, हेच आपलं मागं. बर. हा. आणि ते रोज तुम्ही करायचे? का की ते सहसा Can we कोणा stop संग 1 second? बोलत नव्हते. एक एक तर त्यांना मोहन होतं. हा, एक मिनिट ना त्यांचं. Egg minute. Camera? Egg minute. It's done it. It's chickens. 1 second. Yeah, no, it's done. Yeah. Thanks, Rich. Is it clicked? राम कृष्ण हरे जय बाबा. So it's got the cassette and everything going? बाबा भगवान होते, पण लोकांना समजून येत नव्हते. It's just the thing. ते जे बोलाल ते बरोबर व्हायचं. हा ते बाबा भगवान असल्याच्या कारणाने जे ते बोलायचे ना ते तसं व्हायचंच. हो. एक वेळाला मेघावाजला पाऊस नाही झाला, सगळे बाबाचे बैलगाड्या धरून आले, इथं आले परत माघारी फिरले. बाबा यांना म्हणले तुम्हाला जाऊपर्यंत पाऊस नक्की आहे. तर नगरमध्ये जातात कुठून तर पाऊस आला. हो हो असं होतं ते. होतं. हा. मग तुमचा इकडेच प्रपंच चालला आपला. ते झोपडं बांधलं तुम्ही आपल्या नाल्याच्या ह्या बाजूला. तुमचं पहिले झोपडं होतं. हा, इथं इथं झोपडं, इथंच होतं. झोपडं. हा. आणि तुम्हाला मुलं किती सगळे मिळून? ते वेळाला दोनच मुलं होते, सुमनबाई एक मुलगी हा. आणि सोन्या बापू आहे ना आपला सोन्या बापू, तो. हो. आणि ती एक. हा बरं. तर त्यावेळेच्या काय आठवणी? आठवणी ते वेळेच काय, आता जे ते आपल्या मार्गात राहायचं, हो. बाकीचं काय मग. नाही पण ते तुमचं ते झोपडं जळून गेलं होतं ना एकदा. असं आहे. ते सांगा ना, ती गोष्ट सांगा आपल्याला. कोणती? ते तुमचं तिकडचं झोपडं नाही का जळून गेलं होतं? हा झोपडी झालाय. हा. झोपडी जाते ते. मी आणि माझे वडील होते का, हा. आम्ही नगरला गेलो. हा. हा. नगरला गेल्यानंतर ते मुक्ती इथं राहिली हं. आणि ते जळीत झाल्यानंतर मग त्याने ते पाईप लावला, ते त्यांना विझला नाही. हं. तर ते विझला नाही तर तिथून पुढं ते काय केलं, त्यांनी प्रयत्न केले. मग मला बोलवून घेतलं त्यांनी. ते म्हणले आता काय करायचं, हं. तू तुपला पंचायचं काय करायचं, सगळं जळून राख होऊन गेली. हं. तर मी म्हणलं मला भगवाननी चांगला आशीर्वाद दिलेला आहे, हं. म्हणजे मेहर बाबांनी, हं. त्याच्यामुळं मला बरोबर आहे. तर मग गवळबाई, हं. राणूबाई, पिंटू शेठ आली. ती म्हणले आम्ही तुला 300 रुपये देतो, हं. तर तू ती घे, परपंच तुला उभा कर. आता ते उभा करायचं. मी म्हणलं तुम्ही मला माझ्यापुरता कसा तरी भगवान उभा राहील
पण तुम्ही काय मला पैसे देऊ नका का तुमचे पैसे जर मी हराम खाल्ले तर मी राहणार नाही, मरून जाणार. जेणे खाल्ले त्या ज्या लोकांनी त्या लोकांचे हाल झालेले आहेत माझ्या समोर. बाबांचे पैसे ज्यांनी हराम खाल्ले त्यांनी. हा तुम्हाला काय नको. आणि तुम्हाला जर द्यायचे असले तर 50 रुपये महिना मी तुमचा परत करेल तर द्या ना तर देऊ नका. शेवटी तिसऱ्या दिवशी त्यांनी दिले म्हणजे आम्ही घेऊ. गौरबाईने पैसे आणून दिले मग मी ती पैसे परत घेताल तर द्या, नाही तर मग नको. बरोबर आहे. मी लोकांचं बघितलं तुमचे जेणे पैसे नेले खाल्ले त्यांचे इतके हाल झाले ते पगवाना लोकांना इतके हाल झाले काय. मग आपले हाल कशाला करून घ्यायचे बघितलं नाही. बरोबर आहे. तर मग ते त्यांनी दिले पण तुम्ही हळूहळू करून फेडून टाकले ते. बरं बरं. आता ते आपले ते आपले ते बाबाचे 2 ते बांधले होते कॅबिन टेकडीवर, ते मग परत तोडून घेतले आणि खाली आणून ठेवले, त्यावेळेला पण तुम्ही होता का? आम्ही इथं राहायचो तेवढा. आता तुम्ही मदत करायला गेला होता का? मी ना मदत नाही, ती मला पगार द्यायची. नाही मी तसं विचारत नाही. ज्या वेळेला ते 2 कॅबिन आहेत ना वरती टेकडीवर त्यांनी बांधले होते. नाही मी पगारी होतो ते वेळेला मदत बिदत काहीच नाही त्यांनी केली नाही. बरोबर आहे तुम्ही पगारी होता पण तुमच्या कामातच त्या वेळेला फक्त आपण इमानदारीने करायचं. बरोबर आहे संपत्ती. पण मी काय विचारते, पादरी काकांना सांगितलं होतं का ते 2 वरती बांधलेले आहेत ते तिकडून खाली आणून बांधा, तर त्याला तोडायचं. ते टायमाला मी नव्हतो. तुम्ही नव्हता. बरं. पण तुम्हाला आठवतं का कुठल्या गवंडीने ते काम केलं होतं? ते कसं आहे ते पेंडू शेटनी माणूस लावून करून घेतलं. हो पण त्या माणसाचं नाव तुम्हाला आठवतं? नाही ते नाही तुम्हाला आठवत. मेरवान साहेब मला म्हणाले का त्याला विचारा, त्याच्या कदाचित त्याला आठवण असेल. ते नाही आठवत नाही त्या कारण त्यांनी ते मेहराबादून नाव सांगितलं नाही. हो. आणि त्याची माझी गाठीचं काही कारण पडत नव्हतं. अच्छा. मग आणखी काय तुमच्या आठवणी सांगा ना, विशेष बाबांच्या बद्दल आठवणी असतील सांगा ना. आता बाबाचे विशेष असं आहे, काही लोक भरपूर मानायचे. पुढं असं करता करता इतके मानायचे. आमचं गाव ते म्हणायचे असे संन्यासी येतेच नाही कोण म्हणतं, पण इतके मानित नव्हते. ज्या वेळेस मग शेवटी तिने काय केलं, डेराडूनचा माणूस आलाय. तर पहिल्या वेळेस बाबाची त्यांची काही गाठ झाली नाही. दुसऱ्या वेळेस आला तिने अशी इमारत बांधली. आता मी कसा बंगला बांधलाय असं, तर ते दाद्या आणि बायको जर दोन्ही खाली बसले तर बत्ती इजून जायची. आणि ती बत्ती झाल्यावर मग त्यांना कुठे घरात थांबता येतं. मग तिने बरेच अनुभव. मग त्याला शोध लागता लागता बाबांचा लागला. नंतर मग बाबांची त्यांची गाठ झाली. तर शिवबाई म्हणून नारायणगावची बाई एक आणि रक्कामबाई होती एक कोळेची. हे 2 बाया फार जुन्या होत्या. तर मग बाबांनी सांगितलं, मला सांगितलं यांना 2 भाकरी करून द्यायचं सांग. मग बाबांची त्यांची गाठ झाली. मग त्यांनी सांगितलं 1 भाकर इथं अर्धी खायची, घरी जाऊन 1 भाकर खायची, बत्ती लावायची, बसून भाकरी खायची. जे दिवा लागला तो परत विझलाच नाही. आपला तेलचा दिवा होता असं ते गोड तेलचा दिवा करत आहे. गोड तेलचा दिवा करायचा. आणि त्याच्या अगोदर जेव्हा बसायचे की पटकन विझून जायची. ते खाली बसले ना दिवा विझून जायचा. पण बाबांनी ते भाकर दिल्यानंतर तिने इथं खाली घरी जाऊन ते म्हणजे दिवा लावायचा आणि भाकर खायला बसायचं. तर ते बाबा बोलले तसं बरोबर झालं. बरोबर. काय सुंदर आपण गोष्टी सांगितली. दुसरी एक सांगा, दुसरं एक आठवण सांगा. असं होतं ते कोणाच्या दोषात राहत नसत. दुसरी गंमत, कोणती वस्तू जर असेल तर त्यांच्या नावावर काहीच नाही
तुमच्या नावावर, यांच्या नावावर, माझ्या नावावर, त्याच्या नावावर, ती कोणाची कोणाला काही कळतही नसतं. मेरची शेटी यायची, नरिमन शेटी यायची, हा इथे राहायची 15-15 दिवस, जायची ती आपली मुंबईला. हललचा धंदा होता त्यांचा, हो. साडी बाळगायची, ते आपले कारखान्यात जायचे तिकडे निघून पुण्याला. हो ना. हा बाबा पुण्याचेच होते ना. हा त्यांचं घर आहे अजून तिकडे पुण्याला. मग ते 3 जण भाऊ आहेत. बाबा धाकटा आहे, मधला बी आहे, बाबा मोठे होते सगळ्यात. तिने आपली मुसाफरी घेतली. 4 होते. बाबांना भावांना सगळं देऊन टाकलं, तुम्ही आपलं सांभाळा. गेले निघून. मग आता कवा गेले हे आम्हाला काय सांगता येईल. राम कृष्ण हरी. तर इतका बोलायचा टाईम, इतका उभं राहायचा काय, त्यांच्या समोर उभं राहायचा हुकूम नव्हता. कोणी ना कोणी असायचं शेठ लोक, ते म्हणायचे पास तुझी बाबाची भेट झाली ना तुझा आता. बोलायचं काही कामच पडत नाही. पण तुम्ही इकडे पगारी होता तेव्हा काय काम करायचे त्यांच्या? पगार काय 8 रुपये. हो ना. महिना. माझे आजोबा रेल्वे मध्ये होता ना, त्याला 6 रुपये पगार होता. नाही पण तुम्ही काय काम काय करायचे त्यावेळेला? ते वेळेला कसं होतं, ते पैसे भरपूर व्हायचे. हो, त्याच्यातून 2 रुपये वाचवायचे. आता किती आले तर म्हणे बेपत्ता आहे. हो. नाही पण तुम्ही आपल्या तिकडे काम काय करायचे? काय काम करायचे तिकडे? मी माळी काम करायचं, आपलं सगळं झाडू मारायचा, बगीचाला पाणी घालायचं. अच्छा. आणि किती वर्ष केलं ते काम? ते आता आठवणीत नाही राहिलं, पण बरेच वर्ष केलं. बरेच वर्ष. म्हणजे सोन्या बापू किती मोठा झाला असेल? सोन्या बापू बराच मोठा झाला. सोन्यापू मोठा झाला. सुमनने सुद्धा काम केलं तर बाबा नव्हते. नाही. बाबा नव्हते ते त्यावेळेला खूप कामाला गेले. पण ते काय व्हायचं, ते मग ते आमचे हे आले सगळे, मग काय करायचे, ते फळं उतरायचे, त्यांना खायला पॅटर भरून पाठवायचे. काका मला नळ दिलता, इथे ये नव्हती, पाणी नव्हतं. ते पेंडू शेटच्या समोर तिथं एक नळ बसवला, सेपरेट नळ दिला मला पाणी प्यायला, यायला त्याला. तसं काय आपल्याला नाराज नाही ठेवलं त्यांनी, आणि आपण नाराज राहिलो बी नाही. बाबांच्या दरबारात कधी नाराज राहिले नाही. अजिबात नाही. तर आपलं त्यांनी कल्याण केलं, आपलं कुठं वाईट केलं नाही. हे तुमचं आमचं हे बाकीचं चालूच असतं. हो, चालू असतं. हे तर जगाची रीतच आहे, चालूच असतं ते. थांब म्हणते जरूर ते सगळे लोक गेले. 8,000 मंडळी संस्था होती, पण ते गाठी कोणाचे, कोणी कुठं. मंडळी इतकी मोठी नव्हती. मंडळी तर आपली 30-40 माणसांची होती. ते तर बाबांचे प्रेमी कितीतरी. काय मी रोडला झाडं बसवले ना सगळे, मग मला पुढं ते पाणी घालायचं नियमावर. मी आपलं तळ्यान गाडी, बैलगाडी भरून आणायची, आणि त्या झाडाला 3 वर्ष तर पाणी टाकीत होतो. आपल्या पिंपळगाव तळ्यावर. पिंपळगाव तळ्यावर पाणी आणायचं आणि ते रस्त्यावरच्या झाडांना टाकायचं. रस्त्यावरच्या झाडाला. तर शेवटी तिने शेवटी सांगितलं, ते म्हणले तू इमानदारीने केलं, सगळं पद्धतशीर केलं, सगळे झाड ना झाड आलं, मी इथं राहणार नाही, मी मेहराबादला जाणार आहे. तू केलं, तुला काम येईल, तर मी आता रोडवरती फिरायला जातो. शेवटी काम कोणाला आलं? तुम्हाला. मला आलं. तुम्हाला 1 वर्ष होऊन गेलं मी रोडवरती फिरायला जातो. फल्लू शेटनी मला ऑर्डर दिली, तू कुठून जरी गेला तरी मी तुला आवाज देणार नाही, परवानगी आहे तुला, कुठेही जा, हुशार. आणि त्यांचं आपलं कधी तेढं बी लागलं नाही.
नाही. तो माणूस तापाड आहे. लय तापाडी. काय आहे? तापाडी. त्याला दम नाही निघाल. हा. हा, पण त्याला काय आहे? तर मी एखाद्या वेळेस समजा थोडे जरा याच्यात आल्यानंतर मी म्हणतो तुम्ही थोडं स्थिर राहायचं, शांतता घ्यायची. आहे काय? हा? असं आहे. पण मग बाबा परत आले इकडे राहायला. ते मेहराबादला गेले थोडे वर्ष, हा. परत इकडेच आले. शेवटपर्यंत इकडेच होते ते. हा, शेवटपर्यंत इकडं होय. पण ते तिने सांगितलं तसं झालं ना. अहो ते म्हणले मी इथं राहणार नाही. शेवटी ते गेल्यानंतर आम्हाला तिकडे न्यावंच लागलं ना. हो ह्या. का ते तयार करून ठेवलं होतं ना. हो, त्यांनी तिकडे सगळं त्यांची समाधी तयार करून टेकडीवर. टेकडीवर आहे त्यांची. हा, तर बाबा ज्या वेळेस इथून निघाले शेवटच्या वेळेला तेव्हा मी म्हणतो आता मला बी जायचं. तुम्हाला तुमची अजून पुढे तिकीट आली नाही. थांबायचं. तुमची अजून तिकीट आली नाही. अजून येईल. हो, आपण आज आहे तर उद्या नाही. बरोबर आहे. म्हणूनच आम्ही आज आलो. नाहीतर मग उद्या नसले तर काय करणार आम्ही? काय आज आहे आणि उद्या नाही. बरोबर आहे. पण बाबा ज्या दिवशी पण बाबाने हे आतापर्यंत इथपर्यंत आले बाबांच्या आशीर्वादाने आले. हे सगळं नाहीतर काहीतरी धोका होऊन खरंच होऊन गेला. हा. पण त्यांची छाया माझ्यावर म्हणून मी इथपर्यंत आलो 90 पर्यंत. आणि 90च्या पुढे चालू झाला. हो ना. 100 पर्यंत गेले तर लई छान होईल. भगवान त्यांनी केलं असेल त्या दिवशी जायचं. तोपर्यंत राहायचं. आपलं कर्म आहे तोपर्यंत करायचं. मी काय म्हणते, त्याला विलाच नाही. विलाज नाही. तुम्हाला आठवतं का या मुलीने मुलगी माझी का नाही या मुलीने जेवण दिलं बी आणि नाही दिलं तर आपल्याला जे पर्यंत राहायचं ते पर्यंत राहावंच लागल. असंही त्याला विलाच नसतं. विलाज नाही. काका आपल्याला भगवंताची हा. सद्गुणाची छाया आहे. लोकांना मिळत नाही. बरोबर आहे. पैसे देऊन मिळत नाही. नाही मिळत. हे बघा हे सगळे आले. एखादा माणूस जर आला ना बाबा मला येऊन दे बाबांचं दर्शन घेऊ दे, तुला दर्शन मिळत नाही. तू आला तसाच वाटीमार्गा. पण आपल्याला रोज आहे त्यांच्या दरबारात गेलो म्हणजे दर्शन झालं. बरं काका बारी आणि तुमची चांगली ओळख असेल नाही का? हो. ते तुम्ही काय करायचे काका बरोबर? ते माळी काम करायचे. त्यांना विचारायला जायचं काय आता आज काय करायचं उद्या काय करायचं. त्यांचा स्वभाव कसा होता? हा त्यांचा स्वभाव कसा होता? नाही एकदम बरोबर. एकदम बरा होता. ते मराठी बोलायचे का? हो बोलायचे. त्यांना मराठी येत होती. येत होते. ते पण मुंबईचेच होते. हा मुंबईचेच होते मुंबईचीच होती. पण मराठी बोलायचे. मराठी बोलायची. आणि मग त्यांनी शेवटला माऊन ठेवलं होतं नाही का? हा शेवटला बोलत नव्हते ते. नाही नाही. बाबा गेले आणि थोड्या महिन्याने ते पण गेले. हा हा. तर बाबा पुढं शेवटी आपली कॅबिन आहे ना तिथं हा. 40 दिवस बसले. पाणी सुद्धा घेतलं नाही. आणि तिथून उठल्यानंतर त्यांनी सांगितलं का पहिलं मोहन सोडायला तथास्तु हा शब्द बोलायचा अगोदर, नंतर मग बात असो. अहो असं रूप आलं बाबांना. तुम्हाला काय सांगितलं तर मी म्हणतो माझं सोड खोटं लागणार तुम्हाला. आता जणू काल जन्म झाला. 40 दिवस ते फळाचं पाणी सुद्धा पिले नाही. आम्ही घेतलं ना, तुम्ही घ्या. देव अवतारी माणसं होते ते. भगवान त्यांना प्रसन्न होता. जे ते बोलतील तसं ते होत होतं. तसं आपण किती जरी बोललो तर आपल्याच्यानी काही होणार नाही. बरोबर. काय जे त्यांनी केलं त्याच्यात आपल्याला एक पैसा शुद्ध करता येत नाही. असं आहे का? सोन्या बापूची आई मुक्ता हा. ही खलास झाली असती.
हां पण डॉन्किन साहेब यायचे फिरायचे राहायचे तिथे दवाखान्यात काही टायमाला. ते म्हणायचे डॉक्टर हे पा पेशंट आपलं आहे, हां याला पूर्ण लक्ष द्या, लक्ष द्यायचे. एक दिवस एक पेशंटला त्यांना ध्यान भान नाही राहिला, मरायचं इंग्लिशन मारलं आणि त्यांनी अँडरसन डॉक्टरने बाबाचं आठवण करून 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 ते पेशंट सकाळच्या पारी चालायला लागलं. मरलं कुठे ते? अँडरसन डॉक्टरने केलं. हा मरलं नाही ते. नाही मरलं. अरे ते म्हणे मी याला रात्री मरायचं इंग्लिशन दिलं, मला भान नाही राहिली आणि इथं चालायला लागलं आज. ते भगवानची आठवण करीत होते ते बाबांची. हो. त्याच्यामुळं त्यांना जय आलं. काय आलं? जय आला. जय आलं. जरी त्याने विषारी इंजेक्शन दिलं तरी सुद्धा ते बरा झाला. हा लागू झालं औषध ते. मग मला त्याने हाक मारले. अरे म्हणजे जिने पेशंट चालायला लागला आज. अशा काय गोष्टी तर ज्याचा भरोसा आहे बाबांच्या वरती त्याला कुठं कमी पडणार नाही, हेच येणार. तर आता अँडरसन डॉक्टरने मुक्ताईला इंजेक्शन मारलं होतं का? हा तिला काय झालं होतं? काय पेशंट काहीतरी होता, त्याला आजार होता. आजार होता आणि तिला बूथ हॉस्पिटलमध्ये डॉन्किन साहेब घेऊन गेले. अँडरसन डॉक्टरकडे तिला दिलं का हे आमच्या घरचं माणूस आहे, तुम्ही सांभाळा त्याला. अशी तर आहे. तर भगवानची कृपा आहे सगळी. तर बाबा भगवान मध्ये. हो हा असंही तसं आता कुठं काय, आता काहीच नाही आहे ना. पण ते तर आहेच, भगवान कुठे जात नाही येत नाही, तो तर असतोच. औषध गोळ्याची गोष्ट सांगा म्हणते. ते गोष्ट सांगा तुम्ही बाबा नाही, गोष्ट नाही येणार. आपल्या लक्षात असलं तर बोला, नसलं लक्षात तर काही बोलून काही जमाल नाही. बाबा तुम्ही 18 वर्षाचे वगैरे होते पहिल्यांदा बाबा आले तेव्हा गिल्ली दांडा वगैरे काय खेळायचे का तुमच्या? नाही नाही, काय काय ते वेळेला मी काही दिवस कसं होतो, काही जाणच होत नव्हतं तिथं. बरं. का काही इथं मी राहत नव्हतो. कुठं राहायचे त्या वेळेला? तिकडे गावात राहायचं. गावात. ते लाडूचं सांगा ना बाबा. बाबा तू आपलं घर काही राहत होतं वाट नाही नाही, ती गोष्ट आला की ती काय सांगा ना होतं, पण. भजनी मंडळीला काय आहे, हा. तिने काय केलं, प्रसाद आणला होता 5 किलोचा. आता बाबाला बघायसाठी लोक भजनी एक पट आणि बघायसाठी लोक दुप्पट जमा झाले. बरं. तर तिने काय ती परत ठेवली, धर प्रसाद दे, धर प्रसाद दे. तर ती परत तेवढून तेवढीच. बाबाने हाताने प्रसाद दिला म्हणून. बाबाच्या हाताने लोकांना प्रसाद वाटला ना, हा तर ती परत कमी नाही, रकमेने झाली नाही, हा. तसून तशीच भरून राहिली. अच्छा. आणि तुम्ही होता त्यावेळेला? असं तुम्ही होता? हा, तुम्ही होता त्यावेळेस? मी लाडू खाल्ला. तुम्ही लाडू खाल्ला त्याच्यात? असं आहे. संपत्ती जी तुम्ही मेराबाईंना बघितलं होतं ना? हो. हा, ते इकडे फिरायला जायचे तेव्हा. हा, जा. ओनली वेन शी वेंट फॉर अ वॉक. Where did he see her when she was going for a walk? Where was she कुठं walking? फिरायला जायचे ते? आपलं इथे चक्कर मारायला जायचे आपले. हा. इकडून गेल्यानंतर तिकडून इकडे यायचे आपले. She would go past here and then come around from the back. Did he ever wave to her, or did she not wave to her? No. तुम्ही त्यांच्याकडे जायचं नाही, बोलायचं नाही, कारण त्यांना नाही नाही. कशी बाबांची ऑर्डर नव्हती. जेवढी आपली महिला मंडळ असते ना, हा बाई लोकांकडं ते जर टिकून आले तर आपण इकडे असं करून उभं राहायचं. उभं राहायचं. हा बरोबर आहे. बाबाच ऑर्डर जस्ट शोड यू. बघायला ऑर्डर नाही. ऑर्डर नो ऑर्डर टू सी. तर ते जर आपल्याला लांब नजर पडले तर असं तर फिरून आपण आपल्या इकडे काम इकडे तोंड करून काम करायचं. हा. त्यांच्याकडे तोंड करायचं नाही. करायचं नाही. बरोबर. That was clear. Did Baba give him any other orders? तुम्हाला बाबांनी स्वतःच्यासाठी काय आदेश दिला होता का? जी तुमच्या स्वतःसाठी काही आदेश बाबांनी दिला होता का? आधी काय नाही, फक्त माझं नाव विसरू नका. हा, डोंट फॉरगेट माय नेम.
बस तेवढंच. तू मला कुठं कमी पडणार नाही. माझं नाम स्मरण करा. हा, जे माझं नाव घेईल त्याचं भरपूर कल्याण होईल. तेवढंच तुम्हाला सांगितलं होतं बाबा. बस याच्या पुढे बाकी काही नाही. आणि ते बाबा इकडे वाढदिवस गाजवायचे तर तुम्ही जायचे का तिकडे? नाही. जायचे ना. नाही. हा, हे काय म्हणते ना जातो. बाबाला ते त्या दिवशी याचे लाडूचं असलं आपण जात नाही. नाही नाही, ते ती गोष्ट वेगळी, ही गोष्ट असं वेगळी. जाणं जात हा. तेच विचारते मी, तुम्ही जाता जात ना असतं. टेकडीवर ना. टेकडीवर नाही, मग? इकडे बंगल्यात जातो. बंगल्यावर आपण नाही का ते. हा, बंगल्यावर जायचं. Do you ever see Mira and Baba walking together? बाबांच्या बरोबर मेराबाईंना चालता बघितलं का कधी तुम्ही? थोडे दिवस थोडे दिवस, सम डेज, व्हेरी फ्यू असे थोडे दिवस. थोडे दिवस. कोणची बाई कीर्तीबाई आमक्यान तामक्यान लय होते बाई. हो. लय बंद त्याची मनकुरबाई आता त्या मनपूर आहे ना अजून. मनुबाई तिला वायकुंडी झाली ती. हो, पण आता ती ह्यांच्यापेक्षा 4 वर्ष मोठी आहे. हा. आमची मनुबाई तुमच्यापेक्षा 4 वर्षांनी मोठी. हा. मनुबाईला तर ह्याची लई आठवण येते. लई आठवण काढतात संपत्तीची. काय करता. पण तुम्ही लय दिवसाचे नसते. मी आहे इकडे. लय दिवसाचे आलेले इकडं. हा. We get together and talk. शेवटी ते तुम्ही काय जरा असं ते म्हणतात थोडं जवळ येऊ. कारण त्यांना ते हा काय सांगायचं बाबाचे Get back a little थोडं further. मागे जा. असं तुम्ही खुर्चीवर बसा आणि ती तुमच्या शेजारी उभी राहील. Yeah. बसा तुम्ही खुर्चीवर अच्छा. आणि तुम्ही त्यांच्या शेजारी उभी राहा. बरं आता काय सांग. Yeah. काय आपल्या आठवणी सांगायच्या काय ते. हा. Now I'm gonna get the camera and take a picture too. So tell them to stay still. Tell them to stay there and get the camera. ते तुमचं दोघांचा एका वेळेला असं उभे राहा. फोटो काढणार आहेत. तुम्हाला देतील सुद्धा. आम्हाला देतो. साडी कशी काय नाही, काम करायचं ना. जे आहे ते आहे. मग काय करायचं बदलीत बसलीस तर मस्त असते कपडे पण तेच नाही. काय करायचं काम करायचं काम करायचं. धुवायचं कंटाळा. बायांचं काम कधी संपत नाही. Where was he when Baba dropped the body? बाबा ज्या दिवशी गेले त्या दिवशी तुम्ही इकडेच होता का? नाही, मी गेलो तिकडं. ते काय सांगायचं बाबा आहेत ना, बाबांच्या बरोबर गेले ते त्या सांगत येते पहिलं जुन्या काळात. हा. नाही नाही, ज्या वेळेला बाबांनी दे सोडलं इकडं, ज्या दिवशी वारले बाबा त्या दिवशी तुम्ही इकडे होता का? बाबांच्या इकडे होतो ना मी. हा, हा. गेले होते. हा. ते तिकडं बाबांचे बाबा. बावरला आपल्या माडीतून न्यायचं आणि असं धरायचं. इकडे गडी माणसामध्ये घेऊन यायचं. ते थोडे वेळ बसले का परत घेऊन जायचं. ही इज टॉकिंग अबाउट बाबा गोइंग थ्रू टू अँड फ्रो फ्रॉम मंगली हॉल. हा, पण ज्या दिवशी बाबा वारले त्या दिवशी तुम्ही बाबांचं दर्शन घेतलं तिकडे दरबारात होतो तिथून मग मी एका बाजूला गेलो. का? हा, ही said yes, he came to see Baba's body and then they took it to Mehrabad. Where did he see Baba's body? बाबांना कुठं ठेवलं होतं त्यावेळेला? तिथं ठेवलं होतं ना. तिथं आधी बांधून तयार केलेलं होतं ना. हा, नाही ते त्याच्यात 8 दिवस मग ते काय केलं मी होते ना तेव्हा. मी तेव्हा होते. झोपून लोकांना बघायसाठी दर्शनासाठी. मी होते त्यावेळेला. हा. पण मी विचारते इथून घेऊन गेले हा. तिथं 7 दिवस तर बाबांना ठेवलं. 7 दिवस. पण इथून घेऊन गेले ते घेऊन जायच्या अगोदर तुम्ही बाबांचं दर्शन घेतलं होतं का तिकडे डायरेक्ट तिकडेच? नाही डायरेक्ट तिकडे नाही, इथं होतं. इथं. Jai Baba. Did he go see Baba in his room? No, not his room. In the Mandal Hall? Hall. How long was it in Mandal We Hall? don't know. Was he there? How long was he He there? would have been only for a second. They would just let them touch him. Ask him to tell that. हा, तर त्या शेवटच्या दर्शनात बद्दल थोडं सांगा. इकडच्या बाजूला बाबांना आणलं होतं. Was there a तर long ते line? आम्हाला कसं होतं एक वेळेस I was there. एकदा बाहेर काढलं म्हणजे कसं होतं, लोक लाईनीला लावायला उभे करायचे. नाही ते तो वरती तिकडे टेकडीवर. हा, टेकडीवर. नाही, मी इकडचं विचारते. इकडून तर लगेच घेऊन गेले होते नाही का? हा, इकडून लगेच घेऊन गेले. लगेच. तिथं काय लोक दर्शनाला यायचे नाही, ना. ते- आम्ही ते याच्यात गुतायचं He's getting सांगितलं. confused. लाईनीत उभे राहा, नंबर लावा, असे त्याच्यातच उभे काय राहायचे ते ना. 300 माणसं आले होते त्या दिवशी. Did he go in Mandal Hall? No, he's getting confused. Bapu wasn't put in Mandalay Hall.
Did he see them take Baba away in the ambulance? बाबांचं शरीर ते ॲम्ब्युलन्स मध्ये घेऊन गेले, तुम्ही बघितलं का जाताना? बर्फामध्ये घेऊन गेले ना. बर्फामध्ये घेऊन गेले. ही सॉ दॅट. आणि तिथं बर्फातच ठेवलं होतं. तिथं बर्फातच ठेवलं. बरोबर. एअर स्टेट बघायचे सगळं तिकडे. हा. What did he think when that was happening? What was he feeling? Can you say? आणि ज्या वेळेस बाबा असं आपल्याला सोडून गेले त्यावेळेस तुम्हाला काय वाटलं का? अहो आम्हाला जेवण सुद्धा गोड नाही लागलं. काय सांगायचं, आमचं जेवणावर लक्षच नाही आणि भूकही लागत नसं. He said he wasn't it. They couldn't eat. They weren't hungry. They were so upset by the whole thing. आम्हाला कमीत कमी 1 महिन्याचा अन्नाची आठवणच नाही राहिली. Almost a month. जेव्हा का नाही जेव्हा हीच कळायला तयार नाही. पाणी प्यायचं जायचं, पाणी बाबा प्यायचं बोलत जायचं. नव्हते म्हणते. नाही बाबा कधी बोलले? मौन अवतार होते. मौन देवाचा अवतार. हा. Was she here when Baba got the body? तुम्ही होता का तेव्हा बाबाने जेव्हा दे सोडलं तेव्हा? होतो ना वर टेकली होती. तुम्ही होता, ही होती का? मी नसेल ना. तुमचं नाही, हे लग्न नव्हतं. नाही. शी मॅरिड अँड केम मच लेट. मी म्हणजे सून. हा तुम्ही सून. मग ती मुक्ताई नाही. मुक्ताई बघितलं. मग आम्ही नंतर आता 25-30 वर्ष होते ना. 30 वर्ष. 30 नाही तर 35 वर्ष. हा. Did he ever see Baba's dog Neston? बाबाच्या आता बरेच वर्ष झाली. Feed him or anything like that? संपत्ती तुम्ही तिकडे कामाला बगीच्यात जायचा तेव्हा ते बाबाचा मोठा कुत्रा होता ना मस्तान, होता. त्याला बघितले नाही? त्याला सांभाळायचे का तुम्ही कधी कधी? ते एकदम मोठे कुत्रे होऊन गेले. नाही तिथं मोठं होतं. टॉमिस. हा टॉमिस नाव होतं त्याचं. टॉमिस नाही, मस्तान होता एक. टॉमेलला तेव्हा नंतर पाईपलाईन कुत्रे खाती होते गेली. पाईपलाईन खालता होते ना खड्ड्यात जाऊन आपोआप झोपलेलं होतं. ते तर वेगळं होतं. ते वेगळं होतं. मोठे असे कॉलेजसारखे. नाही हे तर लई बाबा लक्ष्मण आलेलं आहे का? हा. लक्ष्मण आलं. ते तर बाबा जिवंत असताना मोठा कुत्रा होता. हा. असं ते मस्तान त्याचं ते नाव. सांगते पहिले सांगते. आता त्यांना तुझी जुनी माणसं लय होती. आता किती आता त्याच्यानंतर आपल्याला बाकीचं काही सांगता नाहीये. हा. नवीन माणसं आहेत आता काही. आता काय म्हातारे झाले, बाबाकडे गेले, काय करणार? ते मन करवायचे ना ते. मनपूर आहे अजून आणि मेरूबाई आहे, 2 राहिले. संपत्तीला माहितीये त्या दिवशी आले होते ते बंगल्यावर. हा हा. आले होते. वाटून हा मिळू शकत. मेरूबाई. Did he continue other than on Takushi Hill? Did he continue? ते मग शिफ्ट केलं. कोण? तुमचे नातेवाईक काही असते ना बहीण आमची. माझी एक बहीण आहे. तुमची असते ना. एकच बहीण. हे आई बापन ते. आई बाप मेरूबाईला राहते. मग तुम्ही कधी मध्ये जात असते. मी जाते ना. आणि माझा एकच मुलगा आहे, तो विलायतला राहतो. Did he have Baba's darshan here at any other time? During the program? काय सांग काही माहिती सांगायची काही. काय नाही. बाबांचं संपत्ती ते बाबा इकडे दर्शन द्यायचे लोकांना, तेव्हा तुम्ही जायचा का? ते कसं होतं दर्शन द्यायचं, हा. ते लोकांचं हातपाय धुवायचे हा. हा. आणि त्यांना थोडं धान्य हा. आणि कापड 2 मीटर हा. द्यायचं. बाबा दर्शन घ्यायचे त्याचे. बाबा त्यांच्या पाया पडायचे. हा. आणि ते नंबरवर लावायचे, पाठवून द्यायचे. तर तुम्ही बघायचं हे सगळं होत असताना? असं आहे. तुम्ही जायचं बघायला ते? हा. तर तुम्हाला काय काम दिलं होतं का करायला? नाही. फक्त लांबून बघायचं ते? बस. हा. ती तिकडे राहायचे, आपण इथून पाहायचं. हा. लई छान. तुम्ही आता टेकडीवर नाही जात असेल नाही का? आता टेकडीवर जात नाही. नाही जात. जाणं बाबा गेल्यापासून मी आतापर्यंत टेकडीवर गेलोच नाही. बापरे. काही कामच नाही. कामच नाही. कामच नाही. आपलं काय काम आहे? नाही.
त्यांनी सांगितलं तेव्हा जायचं, नाही सांगितलं तर नाही. He has not been on seclusion hill since Baba has left. Does he ever, does he ड्युटी want केली to go ना, up there with us one time and talk about काय it? बघ काय बघ ड्युटी केली नाही हा ना, ड्युटी केली. आतापर्यंत मी अजून परत माडीवर वर येऊन ठेवलाय. हा बाबा गेले तसे आतापर्यंत अजून वरंड्याला सुद्धा नाही. कामच काय आपलं, नाही. आपलं काम होतं, संपून गेले, भगवान गेले, काय काम आहे तिथं आपलं. काय काम आहे? एखादा चाल म्हणलं तरी जाणार. Together. अवतार मेहर बाबा की जय. Thank you very, very much. हा, जय. आपले